Now Matthew chapter 9 verse 27 के पढ़ी दियंतु। यीशु सेठारु जाउଥିବା ସମୟରେ हाँ ଦୁଇ ଜଣ ଅନ୍ଧ हाँ ପଛେ ପଛେ ଚାଲି ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, हाँ ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। हालेलुया। एठी हम देखुछु दुईटी अंध को केतरा अंध को दुईटा अंध पुणी तांको पाख दे की जाउछंती जीसु जाउछंती। हाले जीसुको विषय माने सुनिछंती। हालेलुया। ए माने सुनिथिबा जोगु ए माने पार्टी करके डाकुछंती, हे दाऊद संतान जीसु हमको कोन करो, दया करो। जे सुनिबो श्रवण विश्वास जात हुए, जे सुनिछि एवं विश्वास करछ प्रभु को डाकुछि। हालेलुया। नहीं जो माने अविश्वास करंती सुनिकी एवं प्रभु को डाकंती, प्रभु तांको डाक सुनंती। किंतु एठी से माने जेबे सुनिले जे यीशु आसुछंती रास्ता देखि आ से रोगी मान को सुस्थ करंती, अंध मान को चक्षु दियंती, लेंगड़ा मान को चलिया पय शक्ति दियंती, से समय एमान को सुंदर सुजोग आसी गला एमान को डाकिवार समय। ए माने टिके भी से समय को माने बाय माने समयटा को नष्ट करना, टिके भी नष्ट करना। अनेक समय आमे समयटा को नष्ट करू कि माने एग्जैक्टली टाइम रे जो टाइम रे कि प्रभु से बाट देकी जाउछंती, एग्जैक्टली सेही टाइम रे माने डाको छाडुछंती, प्रभु हम कोन करो, दया करो। कारण से दयार सागर ना। हालेलुया। से दयार सागर, तांको हाथ रे दया अछि। जे डाको छाड़िबो से तांको डाको सुनंती। हालेलुया। से जे मागिबे से पाइबे, जे खोजिबे से पाइजिबो, जे दर माने ता कबाट रे जे खटखट करिवो प्रभु ता पय खोली देबे। हालेलुया। एबा से टाइम को एग्जैक्टली जो टाइम टा को से माने मिस्टेक करना, से तो हमें अनेक समय रे प्रभु को सहित मिसिबा टाइम टा को अनेक मिस्टेक कर देता। मॉर्निंग रे प्रभु को डाकिबार अछि, मध्याह्न रे प्रभु को डाकिबार अछि, संध्या समय रे प्रभु को डाकिबार अछि। डाकिबार समय के अवहेला करबा को नाही। आपको मते गुड डे आसी गला कि जो प्रभु को से खोजुतिले, जो आरोग्य देवता को से माने खोजुतिले, जो आरोग्य प्रभु को निकट जे माने खोजुतिले, आज सेही प्रभु तांको पाख देकी जाउछंती। हालेलुया। वेरी ग्रेट थिंग्स नहीं केते बड़ विषय ना। जो प्रभु को से माने चाहुछंती जाई देखा करे पय, जो प्रभु को पाखरे पहुंचा पे इच्छा करछंती, बट तांको पाखरे होई पर नाही सेमती। 근데 एमती गोटे सुजोग आसिला, प्रभु तांको पाख देकी जाउछंती, सेति माने से समय रो केबे भी असद व्यवहार करनांती, भलो व्यवहार करछंती। बाबा ये तो एग्जैक्टली टाइम जीसु पर जाउछंती माने मते निहाती डाकिबाकू पड़िबो। अनेक बंधन आमन को जीवन मध्य रे रुहे। बंधन जदि आमे फिटिया पाई चाहूछु, बॉन्डेज गुडा को कोलिया पाई चाहूछु, तेरे काहा को डाकियो पड़िबो, प्रभु जीसु को डाकिबा पड़िबो। कोन कहै पड़िबो, हे दाऊद संतान प्रभु जीसु मते कोन करो, दया करो, मते दया करो। कि जीव सुनले गीठी कि सुननाथी, ये माने पछरे गुणौछंती, जीसु आगरे अछंती, ताले केते लोक को सहारा न मागिथिबे चिंता करि परछंती। काहा को भाई टी हाथ धरि के मते नै कि जाओ, केते ताको धक्का मार की पळुथिबो, केते ताको किंग मार दे पळुथिबो, केते थैली देकी पळुथिबे, किंतु से अधैर्य हेले कि अधैर्य ही नाथी। प्रभु को ठारू पाइबा पाइले केबे भी अधैर्य हेबो नाही। आपण डाकी छंती माने आपण निश्चय पाइबे, आपण बुणी छंती माने निश्चय काटिबे। सेते प्रभु को डाकिबा केबे अवहेला करिवे नाही। हे माने डाकु छंती, पुणी प्रभु जीसु को पछरे दौड़ु छंती, अवहेला करना। देखंतु तापर लेखा अछि, उच्च स्वर कहया को लागिले, हे दाऊद संतान जीसु। तापर 28 पद पढ़ देना बेटा। पुनि से गृहरे प्रवेश करन्ते हाँ हाँ ये जो अंध माने ये माने कौन कले, देखो पूरा केते रास्ता न जाइथिबे प्रभु जीसु, कि हारले के माने हारी नाहंती। अनंत जीवन पाइबा सहज कथा नुहे रे बापा। हमर लक्ष्य पथरे हमको दौड़ीबा को पड़िबो। आसीबो कमेंट, आसीबो विभिन्न कथा, लोगों से मतलब नहीं है, मतलब परमेश्वर से रखना है। किए मते कोन कहउछंती, मु लोकन को देखुनांती, से माने से केते लोग तो गाली करथि, भाई तुम अंध तुम जाई परिबो, ए तुम रुओ, आबो काहे के रिक्वेस्ट करछ, तुम रुओ। केते लोग मना करथिबे, ए माने भूली गेले कि ए माने जीवार किंतु अवहेला करना। सेति भाई प्रभु को निकट को आसिले केते लोग केते कथा कहिबे नहीं।
ये ख्रीष्टान ହେଇଗଲା, ଇଏ ଗୁରୁ ମାଂସ ଖାଇଲା, ଇଏ ଅମୁକ ହେଲା, କେତେ କଥା ଲୋକ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଗ ପଛ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଦେଖିବେ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବାର ଅଛି, ଆମକୁ ପାଇବାର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ରିଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଡାଏଁ ବାଏଁ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଆମକୁ ଟେନସନ ହେବାକୁ ପଡିବନି। ଆମେ ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପାଟି କଲେ, ତୁ ଅନ୍ଧ ଯାଇପାରିବୁନି ତା ପଛରେ, କେତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଯାଇପାରିବୁ ନା, ତୁ ରହ, ତମେ ଏଇଠି ରହିଯାଅ। ତ ସେମାନେ ନିଜର ମାନେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ, ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି କଣ, ଯେବେ ସେମାନେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା, ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ଏବେ ଯୀଶୁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି। କଣ ପଚାରିଲେ? ମୁଁ କଣ ଭଲ କରିଦେବି? କେମିତି ପଚାରିଲେ? ମୁଁ କଣ ଭଲ କରିଦେବି? ଏମାନେ କଣ କହୁଛୁ? ଉତ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ ଏହା କରିପାରେ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ? କେବଳ ଡାକିଲେ ଯେ ହବ ନାହିଁ ରେ ବାବା, ତା ସହିତ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଏଡ୍ ଫେଥ୍, ଡାକିବାର ଅଛି, କର୍ମ କରିବାର ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। ଏ ତିନୋଟି ବିଷୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଡାକୁଛେ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛେ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ନାଇଁ ବାବା, ଏବେ ଏମାନେ କଣ କର, ଡାକିଲେ, କର୍ମକୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏମାନେ ଅବହେଳା କରୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ଆସିଛି, ବଟ୍ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି, ଯାଇ ଯାଇ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ ସେ ତ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ମନରେ କଣ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କଣ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଣ ଅଛି, ସବୁ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ରେ, ସବୁ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ସତରେ ମୁଁ କଣ ତମକୁ ଭଲ କରିଦେବି? ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଣିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ତମକୁ ଭଲ କରିଦେବି? ଏମାନେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଭେରି ଫେଥ୍, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫେଥ୍। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମ ଆଖିଟା ଖୋଲିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛୁ, ଗୋଇଠା ଖାଉଛୁ, ଲାତ ଖାଇଛୁ, ଲୋକମାନେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବା କେବେ ବି ଅବହେଳା କରି ନାହୁଁ। ଏବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା କେବେ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ, ନିଜ କର୍ମ କରିବା କେବେ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ। ଥାର୍ଡ ବିଷୟ ହେଉଛି ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସରୁ କେବେ ବି ଓହରିବା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ତିନିଟି ପଏଣ୍ଟ। ନମ୍ବର 1, ଡାକିବା କେବେ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, କର୍ମ କରିବା କେବେ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିବ, ଯେ ଲୋକ ସତ୍ କର୍ମ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେମାନେ କଣ ହେବେ? ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଇମିଡିଏଟଲି ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ତକଲିଫ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆରେ ଚା ବାବା 29 ବେଳେ ପଢିଦେ ହବ। ଏଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି କହିଲେ, ହଁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଜୋର ସେ ତାଳି ମାରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବନି, କହିଛନ୍ତି କି? नो। ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ମୋର ଫେଥଟା କେମିତି ଅଛି। ଆଜି ଜଗତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଲିଭିଂ ଫେଥ୍, ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଡେଥ୍ ଫେଥ୍। ଯେଉଁମାନେ ଲିଭିଂ ଫେଥ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି, ମାନେ ଡେଥ୍ ଫେଥ୍ କରନ୍ତି ମୃତମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ମନେକର ଏବେ ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଖାଇତେ ମାଗିବି, ଗଛ ଦବ କି ଖାଇତେ? ଦେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦେବନି? ସେ ମୋର ୱିକନେସ୍ ଜାଣେନି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ମାଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେ ଜାଣେନି। ଗୋଟେ ଗାଈ ପାଖକୁ ଯିବି, ଗୋଡ ଧରିବି, ଖାଇତେ ଦବ କି ସେ? ଦେବନି, କାରଣ ସେ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଟାକୁ ଡେଥ୍ ଫେଥ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ଲୋକ ଥିଲା, ଏ ଲୋକ ଦେଖିଲା, ଦୌଡି ଗଲା ଜଣେ ଲୋକ ଯାଇକି ବୁଢୀ ମାକୁ, ମା ମତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ମା। ବୁଢୀ କହିଲା, ମା ରେ, ବାବା ରେ, ମୋ
ମତେ ବକ୍ତେ ଖାଇତେ ଅଛି, ବକ୍ତେ ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଖାଇବି ଏତିକି ଟିକେ ଅଛି। ତଥାପି ସେ ମଣିଷ ନା, ସେ ୟା ଦୁଃଖ ସୁଝି କହୁଛି ବାବା ତୁ ଅଧା ମୁଁ ଅଧା ଖାଇକି ରାତିଟେ ବିତେଇ ଦେବା, ସକାଳୁ କଣ ହେବ ଦେଖାଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଜିନ୍ଦା ଲିଭିଂ ଫେଥ୍ ର ବଡ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଜଗତରେ ଆପଣ ମାନେ କୋଉ ଫେଥ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ଆପଣ ଡେଥ୍ ଫେଥ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଜୀବନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ୱାନ୍ ଏ ଡେଥ୍ ଫେଥ୍ ମୃତ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲିଭିଂ ଫେଥ୍ ଜୀବନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ। ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର କର୍ମ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଡାକରା ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଟଚ୍ କଲେ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ ଛୁଇଁଲେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆଖିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଯେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ତୁମ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା 100 ଭାଗ, ଆମେ 100 ଭାଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା 10 ଭାଗ, 10 ଭାଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା 50 ଭାଗ, ତାହେଲେ 50 ଭାଗ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ସମୟ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରଭୁର ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ ଆମ ପ୍ରତି ଯାହା ଘଟେଇବା କଥା ତାହା ଘଟେଇବେ। ତାପରେ 30 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ବାବା? କହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଫିଟିଗଲା। ହଁ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ଦେଖ ଏ ବିଷୟରେ ଯେପରି କେହି ନ ଜାଣେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ବାପା ଦେଖିଲେ, ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ତୁମ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। The problem go out away. ସମସ୍ୟା ଚାଲିଗଲା। ଯଦି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପରିଶାନୀ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରୁନାହିଁ, ବ୍ଲକେଜ ହଉଛି, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଅଟୋମେଟିକଲି ବଣ୍ଡେଜ ଖୋଲିଯିବ, ସମସ୍ୟା ଚାଲିଯିବ, ପରିଶାନୀ ହଟିଯିବ।